Good morning, students. So for BSc second year, we are going to discuss EER model. Already we had a Zoom class, live class, but only few participants are there in that class, in that session. So for the sake of the students, again I'm posting the EER model video, enhanced editor relationship model. Okay, na? Please make use of it and watch the videos and make the comments. Okay, na? Okay, sir. చేసిన తెలుస్తుంది ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ చూసారు అనేది మాకు తెలిసిపోతుంది. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ ఫర్ యూ ఓన్లీ, ప్లీజ్ యూటిలైజ్. ఓకే, రైట్. సో ఈఆర్ మోడల్ డిస్కస్డ్, ఎంటిటీస్ విల్ బి దేర్ and the relationships will be there among the entities. The attributes are placed placed inside the entity rectangle. So entities will have the attributes, they'll participate in the relationships. We may have the constraints also. Okay, but ER model that is not sufficient every time for every type of application. Like for small applications it is easy. Small application in the sense call a database system, bank database system. Okay, bank means small banks, not large banks, international banks, supermarket, product database. But like this it will be helpful for ER model. With ER models అది sufficient అవుతుంది. But sometimes complex database structures are there. Okay, a big enterprise అంటే which is leading in many countries, అలాంటి వాటికి database తయారు చేయాలంటే that ER model is not sufficient, pure ER model. So that times few more concepts have been designed, like OP concepts, like inheritance అనే దాన్ని ఇక్కడ చూపించచ్చు. Okay, so those concepts will be there in the ER model. So enhanced entity relationship model. So ER model is enhanced with a few more concepts. ఇక్కడ ఏముంటాయంటే మెయిన్గా 3 to 4 టాపిక్స్ ఉంటాయి. ఏంటి, ER model is included with స్పెషలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, కాల్డ్ స్పెషలైజేషన్. నెక్స్ట్ అలాంటిదే జనరలైజేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ అట్రిబ్యూట్ ఇన్హెరిటెన్స్, నెక్స్ట్ అగ్రిగేషన్. ఓకే, సో దీస్ టాపిక్స్ ఆర్ దేర్ విత్ ER model. ER model అంటే మీరు జనరలైజేషన్, స్పెషలైజేషన్ రాయాలి కంపల్సరీగా, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ అండ్ విల్ కంటిన్యూ, రైట్? So enhanced entity relationship model. Okay, so it is similar to same ER model only. ER model కొంచెం మీకు అంటే అవే rectangles ఉంటాయి, everything will be same. So you could see same branch, staff example. Branch చూడండి, branch number, address, street ఉంది. ఇక్కడ కూడా సేమ్ రిలేషన్షిప్ హ్యాస్ ఉంది. స్టాఫ్ వే అట్రిబ్యూట్, ప్రైమరీ కీ అట్రిబ్యూట్. ఓకేనా, కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటి, వీఆర్ ఫైండింగ్ సమ్ ట్రయాంగిల్స్ అండ్ న్యూ లైన్స్. కానీ ఇక్కడ చూడండి ట్రయాంగిల్స్ కనబడుతూ ఉంటాయి ఈ డయాగ్రామ్. ఇంత ఇయర్లీ ట్రయాంగిల్ షేప్ లేవు, ట్రయాంగిల్ షేప్స్ ఆర్ నాట్ దేర్. అండ్ హియర్ బిసైడ్ ద ట్రయాంగిల్ సింబల్స్ విల్ హ్యావ్ సమ్ కర్లీ బ్రేసెస్. కర్లీ బ్రేసెస్ ఉన్నాయి చూడండి. కర్లీ బ్రేసెస్లో ఏముంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆప్షనల్ అండ్ ఇక్కడ కూడా మ్యాండేటరీ ఆర్ ఇవి కన్స్ట్రెయింట్స్ అంటారు. సో అగైన్ ER model may also have the constraints. ఇక్కడ కూడా constraints ఉంటాయి. ఇది ER model. Okay, so we'll start. So enhancement to the ER model. ER model. Okay. So all the basic concepts of ER model are often insufficient to represent the requirement of the newer or more complex applications. So complex database అంటారు, పెద్ద డేటాబేసెస్కి సరిపోదు ER model. ER model, only ER. Many different semantic data models have been proposed and some semantic concepts have been successfully incorporated in the original ER model. ER model ఏం యాడ్ చేశారు, ER model plus few semantic concepts అంటే స్పెషలైజేషన్, జనరలైజేషన్ అనేది కలిపితే కనుక, రైట్, that will be called ER model. Okay, so last line, the enhanced entity relationship model include 3 of the most important and useful concepts, namely specialization, generalization, aggregation and composition. So one of the type of composition, one of type of aggregation is called composition. Sir, మీరు అగ్రిగేట్ కంపోజిషన్ రాయకుండా పర్లేదు,
స్పెషలైజేషన్, జనరలైజేషన్, అట్రిబ్యూట్, ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, అది రాయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా. సరే ఈఆర్ మోడల్ ఎగ్జాంపుల్ చూపించా, సేమ్ ఈఆర్ మోడల్ లాగానే ఇలా ఉంటుంది. ఓకేనా. ఫస్ట్ టైం మీరు డ్రా చేస్తే విల్ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా, ఇది అబ్జర్వ్ చేశారు. సో ఇక్కడ స్పెషలైజేషన్ ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంచండి. స్పెషలైజేషన్ అంటే ఏంటి, మళ్ళీ ఇక్కడ సూపర్ క్లాస్, సబ్ క్లాస్ కాన్సెప్ట్. ఓకే. సో ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ ద డయాగ్రామ్ అగైన్. ఓకే, డయాగ్రామ్ చూడండి ఎలా ఉంది, ఏమైనా అర్థమవుతుందో చూద్దాం ఫస్ట్. సో వీ హ్యావ్ స్టాఫ్ at the top, an entity, one more entity is there in the bottom called manager, salesperson and secretary. Okay na. ఏంటి, మేనేజర్ ఇస్ ఆల్సో స్టాఫ్, మేనేజర్ అనేవాడు కూడా స్టాఫ్ అవుతాడు. ఓకేనా. సేల్స్ పర్సన్ కూడా స్టాఫ్ అవుతాడు, సెక్రటరీ ఇస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ స్టాఫ్. సో ఇక్కడ స్పెషలైజేషన్ అండ్ జనరలైజేషన్ ఫోకసెస్ ఆన్ ఐడెంటిఫై సూపర్ క్లాస్ అండ్ సబ్ క్లాస్ రిలేషన్షిప్స్. స్పెషలైజేషన్లో ఫస్ట్ కదా. సో ఫస్ట్ స్పెషలైజేషన్ ఈజ్ ఏ టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ వేర్ ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద సూపర్ క్లాస్ ఆర్ సూపర్ క్లాస్ ఎంటిటీ, దెన్ వీ షుడ్ ఫ్రేమ్ ద and we should link the subclasses or subclass entities. So specialization is a top-down approach in which a specialized class will be identified called a superclass, okay, or superclass entity or superclass, and then it will be linked up with the sub-entities, subclasses or sub-entities. దాన్ని స్పెషలైజేషన్ అంటారు. స్పెషలైజేషన్ సూపర్ క్లాస్ టు సబ్ క్లాస్ రిలేషన్షిప్. దీనికి రివర్స్ ఫ్యాషన్ జనరలైజేషన్. ఓకే, జనరలైజేషన్ అంటే ఏంటి మరి, రైట్. సెకండ్ హోల్డ్. The process of generalization can be as the reverse of specialization. ఓకే, ఏంటి ఇక్కడ the process of generalization is bottom up approach. అది టాప్ డౌన్ అయితే ఇది బాటమ్ అప్. హియర్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, ఫస్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఏ జనరలైజ్డ్ రైట్ సూపర్ క్లాస్ ఫ్రమ్ ద ఒరిజినల్ ఎంటిటీ టైప్స్ సబ్ క్లాసెస్. అంటే ఫస్ట్ రివర్స్ ప్రాసెస్. ఇక్కడ మేనేజర్, సేల్స్ పర్సన్, సెక్రటరీ అనే సబ్ క్లాస్ ఐడెంటిఫై చేసి విత్ కామన్ బిహేవియర్, కామన్ అట్రిబ్యూట్స్, దెన్ విల్ హ్యావ్ ఏ లింక్ విత్ ద సూపర్ క్లాస్. ఓకేనా. సో రెండు దాదాపు ఒకటే కానీ ప్రాసెస్ డిఫరెంట్. టాప్ టు డౌన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏంటి, స్పెషలైజేషన్. సూపర్ క్లాస్ ఐడెంటిఫై చేశాక సబ్ క్లాస్తో లింకప్ చేస్తాడు డయాగ్రామ్లో డైమండ్ సింబల్తో. రివర్స్ ఏంటి, జనరలైజేషన్. ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై ద స్పెషలైజ్డ్ సబ్ క్లాసెస్, అంటే ఒకే బిహేవియర్ ఉన్న లైక్ అట్రిబ్యూట్స్ కానీ లేదా దే విల్ బీ ఆఫ్ సేమ్ కైండ్ అంటాం కదా. సో అట్లా అలాంటివి ఐడెంటిఫై చేసి దెన్ విల్ హ్యావ్ ఏ లింక్ విత్ ద సూపర్ క్లాస్. సబ్ క్లాసెస్ ఐడెంటిఫై చేసి సూపర్ క్లాస్ లింక్ చేసి దాన్ని ఏమంటారు, జనరలైజేషన్ అంటారు. సో డయాగ్రామ్టికల్ ఏం చూపిస్తారు డయాగ్రామ్లో, డయాగ్రామికల్లీ రైట్ బోత్ జనరలైజ్ స్పెషలైజేషన్ మే హ్యావ్ ద రెక్టాంగిల్ సింబల్స్. సో ఒక డయాగ్రామ్లో మీకు రెక్టాంగిల్ సింబల్ కనబడుతుంది. ఓకేనా. పక్కన కన్స్ట్రెయింట్ అంటారు. సో కన్స్ట్రెయింట్ పక్కన రాస్తారు. అంటే కింద సబ్ క్లాసెస్ ఎలాంటి పార్టిసిపేషన్ ఉంది పైన ఎంటిటీలో రిలేషన్షిప్లో, మ్యాండేటరీ అంటే కంపల్సరీగా సేల్స్ పర్సన్లో ప్రతి ఒక్కళ్ళు స్టాఫ్ ఉన్న అట్రిబ్యూట్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేయాలి, లేదా స్టాఫ్ రిలేషన్తో లింకప్ అయి ఉంటారు. అలానే మేనేజర్, అలానే సెక్రటరీ. సో ట్రయాంగిల్ సింబల్ ఇండికేట్స్ జనరలైజేషన్ ఆర్ స్పెషలైజేషన్. ఇంకా ఇంకోటి ఏంటి, సబ్ క్లాస్ ఆర్ అటాచ్డ్ బై లైన్స్. సేమ్ అక్కడలాగానే లైన్స్ ఉంటాయి, రిలేషన్షిప్స్ కూడా ఉంటాయి ట్రయాంగిల్ ద్వారా. నెక్స్ట్ ద లేబుల్ బిసైడ్ ద లైన్ ఓకే విల్ బి షోడ్ విత్ కర్లీ బ్రేసెస్ లైక్ ఆప్షనల్ అండ్ డిస్క్రైబ్ ద కన్స్ట్రైంట్స్. సో అది ఈఆర్ మోడల్ కన్స్ట్రైంట్స్ అంటారు. అలానే వీ హ్యావ్ అట్రిబ్యూట్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకేనా. అట్రిబ్యూట్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే సేమ్ ఇన్హెరిటెన్స్ లాగానే ఏంటి, స్టాఫ్ అనే సూపర్ క్లాస్లో ఉన్న స్టాఫ్ నెంబర్, నేమ్, పొజిషన్, శాలరీ మే ఆల్సో బి రైట్ యూజ్డ్ బై ద సబ్ క్లాసెస్. ఇక్కడ ఉన్న మేనేజర్కి రైట్ మే హ్యావ్ ద సేమ్ అట్రిబ్యూట్స్. మేనేజర్ అనే క్లాస్ కూడా ఏం చేయొచ్చు, ఇక్కడ ఈ అట్రిబ్యూట్స్ కలిగి ఉంటుంది. మే యూజ్ ద అంటే టేబుల్లో స్టాఫ్ టేబుల్ విల్ హ్యావ్ స్టాఫ్ నెంబర్, నేమ్, ఎఫ్ నేమ్, పొజిషన్ ఇవి ఉంటాయి అట్రిబ్యూట్స్. ఓకేనా. అట్ ద సేమ్ టైం మేనేజర్ బోనస్, మేనేజ్ స్టార్ట్ డేట్ అనే అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, బోనస్, మేనేజర్ స్టార్ట్ డేట్.
ఓకే, సో వీటితో పాటు అగైన్ వీ హ్యావ్ టు స్టోర్ డేటా రిగార్డింగ్ స్టాఫ్ నెంబర్, నేమ్, ఎఫ్ నేమ్ ఇలాంటివి కూడా ఉంటాయి. అంటే అవి స్టోర్ చేయాలి స్టాఫ్ దీంట్లో మేనేజర్లో ఈ అన్ని అట్రిబ్యూట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 7 అట్రిబ్యూట్స్ అండ్ 9 అట్రిబ్యూట్స్ టేబుల్లో సేవ్ చేస్తారు. దీనికి కూడా 9. బట్ ఇవేంటివి వాటి యొక్క సొంత అట్రిబ్యూట్స్. ఓకేనా, సీనియర్ నోట్స్ వాడుకుంటున్నారు, మీ సొంత నోట్స్ కూడా ఉంది. సో ఈ కింద బాక్స్లో ఏమో మీ నోట్స్, ఇదంతా సీనియర్స్ ఇచ్చిన నోట్స్, పైన ఉన్నదంతా సీనియర్స్ ఇచ్చిన నోట్స్. ఓకేనా, ఇన్ అడ్రస్ చెప్పుకున్నాం కదా మనము. ఓకే, సో అలా అట్రిబ్యూట్ ఇన్ అట్రిబ్యూట్ సూపర్ క్లాస్ అట్రిబ్యూట్స్ మే బీ ఆల్సో యూజ్ బై ద రైట్ సబ్ క్లాసెస్. సో దీని తర్వాత కన్స్ట్రైంట్స్ ఉంది. కన్స్ట్రైంట్స్ ఆన్ one second. So constraints on specialization relation. So participant constraints, participation constraints ఉంటాయి, disjoint constraints ఉంటాయి. ఓకేనా, ఏంటి కన్స్ట్రెయింట్స్ ఇక్కడ? సో కన్స్ట్రెయింట్స్ విల్ షో ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద సూపర్ క్లాస్ సబ్ క్లాస్ ఎంటిటీస్. అంటే ఈచ్ మెంబర్ ఆఫ్ ఎ సబ్ క్లాస్ షుడ్ హ్యావ్ ఏ రిలేషన్షిప్ విత్ ద సూపర్ క్లాస్ అనేది మ్యాండేటరీ అంటారు. ఆప్షనల్ అంటే కంపల్సరీ కాదు. ఓకే, సో పార్టిసిపేషన్ కంటెంట్లో మ్యాండేటరీ ఉంది, ఆప్షనల్ ఉంది. డిస్జాయింట్లో అండ్ లేదా ఆర్ ఉంటుంది. ఓకే, చూడండి, మ్యాండేటరీ అంటే ఏంటి? ఏ సూపర్ క్లాస్ సబ్ క్లాస్ రిలేషన్షిప్ విత్ మ్యాండేటరీ పార్టిసిపేషన్ స్పెసిఫైస్ దట్ every member in the super class must also be member of subclass. Next, a super class subclass relationship with optional participation mandatory and compulsory ga ikkada unna entity akkada entity rendu participate kavali relationships lo. Optional ante optional participation specifies that a member of super class need not belong to any of its subclasses. Super class lo prati member subclass lo undalsina avasaram ledu. Okay na, సో అట్లే డిస్జాయింట్ కన్స్టెంట్స్ ఉంటాయి, అండ్ ఆర్, అండ్ ఎప్పుడు ప్లే చేస్తారు, ఆర్ ఎప్పుడు ప్లే చేస్తారు. రైట్, ఇట్ ఈస్ గివెన్ దే. ఓకే, సో ఫర్దర్ యూ కెన్ రీడ్. ఓకే, ఇలా చూపిస్తారు. రైట్, ఆల్రెడీ పైన డయాగ్రామ్లో ఇచ్చాను, మళ్ళీ కింద కూడా ఆప్షన్ అండ్ డిస్జాయింట్ కన్స్టెంట్ అంటే దాన్ని కాంటేట్ చేయండి. నెక్స్ట్ అగ్రిగేషన్. ఓకే, అగ్రిగేషన్ కంపోజిషన్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది, మీరు కొంచెం అర్థం చేసుకొని ట్రై చేయండి. అగ్రిగేషన్ అంటే ఏంటంటే రెండు ఎంటిటీస్ మధ్యన మళ్ళీ రిలేషన్షిప్ ఏ విధంగా ఉంది అని చూపిస్తారు. అంటే ఏంటి సార్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టాఫ్ బ్రాంచ్ మధ్య ఏం రిలేషన్షిప్ ఉంది? హ్యాస్ రిలేషన్షిప్ ఉంది కదా. సో హౌ స్టాఫ్ అండ్ బ్రాంచ్ ఆర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ద రిలేషన్షిప్. ఓకేనా, ఇక్కడ మల్టిప్లిసిటీ ఉంది, కార్డినాలిటీ ఉంది, పార్టిసిపేషన్ ఉంది. ఇంకా ఏంటంటే లైక్ పార్ట్ టైం ఫుల్ టైం చెప్పాను లాస్ట్ క్లాస్లో. పార్ట్ టైం ఫుల్ టైం అంటే ఫుల్ టైం అంటే మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ దాకా ఉంటారు ఫ్యాకల్టీ. పార్ట్ టైం అంటే 1 hour 2 hours చెప్పి వెళ్ళిపోతారు. సో ఇట్లనే ఇక్కడ ఏది లార్జెస్ట్ ఎంటిటీ, ఏది స్మాలెస్ట్ ఎంటిటీ అనేది చెప్తారు ఇక్కడ. లేదా ఏది ఫుల్గా పార్టిసిపేట్ అవుతుంది, ఏది పార్షియల్గా పార్టిసిపేట్ అవుతుంది రిలేషన్షిప్లో. బ్రాంచ్ స్టాఫ్ హ్యాస్ రిలేషన్షిప్లో. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏం రాసింది పైన చూడండి, బ్రాంచ్ మీద ఎంటిటీ రిప్రజెంటింగ్ హోల్ ఇన్ యాజ్ రిలేషన్. బ్రాంచ్ అనేది ఉంటేనే స్టాఫ్ ఉంటుంది, స్టాఫ్ ఉన్నంత మాత్రం బ్రాంచ్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. లేదా స్టాఫ్ ఈజ్ డిపెండెంట్ ఆన్ బ్రాంచ్. ఓకే, సో ఇక్కడ బ్రాంచ్ అనేది లార్జెస్ట్ ఎంటిటీ అవుతుంది, స్టాఫ్ అనేది స్మాలెస్ట్ ఎంటిటీ అవుతుంది. ఓకే, సో లార్జెస్ట్ ఎంటిటీని ఏమంటారంటే ఇక్కడ హోల్ పార్టిసిపేషన్ అంటారు. హోల్ అంటే ఫుల్ పార్టిసిపేషన్. ఈ రెండింటిలో ఈ రిలేషన్లో ఏది ఉంటే ఏది వస్తుంది? బ్రాంచ్ ఉంటేనే స్టాఫ్. ఓకేనా, సో స్టాఫ్ అనేది పార్షియల్ పార్టిసిపేషన్ చేస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, పార్ట్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ బ్రాంచ్. సో లార్జెస్ట్ ఎంటిటీ అంటారు, లార్జెస్ట్ ఎంటిటీ స్మాలెస్ట్ ఎంటిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది అగ్రిగేషన్. లార్జెస్ట్ ఎంటిటీ ఏమవుతుంది? హోల్ పార్టిసిపేషన్ చేస్తుంది రిలేషన్షిప్లో. హ్యాజ్లో బ్రాంచ్ అనేది ఫుల్ పార్టిసిపేషన్ చేసింది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ స్టాఫ్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద రిలేషన్షిప్ హ్యాజ్ విత్ బ్రాంచ్. ఓకేనా, ఇది హోల్ పార్టిసిపేషన్ చేయలేదు. ఓకేనా, ఎందుకంటే ఇది బ్రాంచ్ మీద డిపెండ్ అయింది కాబట్టి. అది అగ్రిగేషన్ డైమండ్ సింబల్ చూపించాలి. సో హోల్ పార్టిసిపేషన్ లేదా లార్జెస్ట్ ఎంటిటీ పక్కన రైట్ డైమండ్ సింబల్ రాస్తారు. ఇది
యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ లేదా స్మాలెస్ట్ ఎంటిటీ రెండిట్లలో. ఓకేనా. సో అదే ఇచ్చాము ఇక్కడ. ఈ లార్జెస్ట్ స్మాలెస్ట్ అర్థం చేసుకోండి, మిగతా అర్థం కాకపోతే. హ్యాజ్ ఏ పార్టిసిపేషన్ హోల్ అంటారు, పార్ట్ అనేదాన్ని పార్షియల్ పార్టిసిపేషన్ అంటారు. ఓకే. హ్యాజ్ ఏ అనేది హోల్ అవుతుంది, పార్ట్ అనేది పార్షియల్ పార్టిసిపేషన్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో మీకు లార్జెస్ట్ 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. లార్జెస్ట్ స్మాలెస్ట్ ఒక ఆప్షన్ ఉంది, రైట్. హ్యాజ్ ఏ అంటే హోల్, పార్ట్ అంటే పార్ట్స్ అనే మీనింగ్ ఇస్తుంది. ఓకే. సో ఎగ్జాంపుల్ అప్లికేషన్ ఇది ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ అర్థం చేసుకోండి, మీకు డెఫినేషన్ అర్థం అవుతుంది. రివర్స్ చేయండి ఇక్కడ. ఇది కాన్సెప్చువల్గా ఎలా బిల్డ్ అయ్యింది చెప్తుందంట. ఓకేనా. ఇన్ విచ్ వన్ ఎంటిటీ రిప్రజెంట్ ఏ లార్జర్ ఎంటిటీ హోల్ పార్టిసిపేషన్ చేస్తుంది. లార్జర్ ఎంటిటీ ఇక్కడ ఏంటిది? బ్రాంచ్. కన్సిస్ట్ ఆఫ్ స్మాల్ ఎంటిటీస్ ద పార్ట్స్. ఓకే. దిస్ స్పెషల్ కైండ్ రిలేషన్షిప్ ఇస్ కాల్డ్ అగ్రిగేషన్. ఓకేనా. సో డైమండ్ సింబల్ చూపిస్తారు. ఓకేనా. మీకు అగ్రిగేషన్ అర్థం కాకపోతే కాంపోజిషన్ అసలు అర్థం కాదు. కాంపోజిషన్ అనేది రైట్ ప్రతిదీ ఇస్తున్నాడు, మనకు అవసరం లేనన్నీ కూడా సరే, బట్ డేటాబేస్ డిజైన్ ఇవన్నీ కూడా అవసరము. ఓకే. వన్ టైప్ ఆఫ్ అగ్రిగేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ కాంపోజిషన్. అగ్రిగేషన్ ఈజ్ ఎంటైర్లీ కాన్సెప్చువల్. ఓకేనా. హోల్ పార్ట్ చెప్తుంది. ఇక్కడ హోల్ పార్ట్లో ఏం పార్టిసిపేట్ చెప్తుంది కాంపోజిషన్ అంటే. ఓకేనా. సో ఇవి కాన్సెప్చువల్గా వీటి మధ్య యాక్చువల్ రిలేషన్షిప్ లేదు. ఓకే. చూడండి, ఫస్ట్ మనము అగ్రిగేషన్ చూద్దాం. అగ్రిగేషన్లో ఏంటిది? ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్లో అంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది ఒకటి ఉంది ఎంటిటీ పైన. నెక్స్ట్ న్యూస్ పేపర్ అనే ఒక ఎంటిటీ ఉంది. ఓకేనా. అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్కడ ఇస్తాం? న్యూస్ పేపర్లు ఇస్తాం కదా. సో అడ్వర్టైజ్మెంట్, న్యూస్ పేపర్. అగ్రిగేషన్ చూడండి. అగ్రిగేషన్ అంటే ఏమనుకున్నాం? లార్జ్ ఎంటిటీ, స్మాలెస్ట్ ఎంటిటీ, లేదా హోల్ పార్టిసిపేషన్, పార్షియల్ పార్టిసిపేషన్. న్యూస్ పేపర్ అనేది లార్జ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే న్యూస్ పేపర్ ఉంటేనే యాడ్స్ ఇవ్వచ్చు కదా. న్యూస్ పేపర్ ఉంటేనే మనకు యాడ్స్ పాసిబుల్ అవుతుంది. ఓకే. న్యూస్ పేపర్, ఇఫ్ న్యూస్ పేపర్ ఈజ్ అవైలబుల్ దెన్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు గివ్ ద యాడ్. అంటే న్యూస్లో పేపర్లు ఇవ్వాలంటే, వేరే అదర్ ఫార్మ్స్ కూడా ఉన్నాయి, బట్ జనరల్ న్యూస్ పేపర్ అన్నమాట. సరే, ఇప్పుడు న్యూస్ పేపర్ అనేది అగ్రిగేషన్ ప్రకారంగా హ్యావ్ హోల్ పార్టిసిపేషన్, అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది పార్షియల్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ పార్టిసిపేషన్ వీటి మధ్య. అయితే కాంపోజిషన్ ఏం చెప్తుంది అంటే, కాంపోజిషన్ విల్ మేక్ ద పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ 2 ఎంటిటీస్. ఓకేనా. కోఇన్సిడెంటల్లీ అంటే వీటి మధ్య యాక్చువల్ రిలేషన్షిప్ లేదు. ఓకేనా. వెన్ ఎవర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ షుడ్ బి గివెన్ దట్ టైమ్ ఓన్లీ న్యూస్ పేపర్కి అడ్వర్టైజ్మెంట్ మధ్య రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. అర్థమైందా? సో దే ఆర్ కోఇన్సిడెంటల్లీ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ద అగ్రిగేషన్. కోఇన్సిడెంటల్ అగ్రిగేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాంపోజిషన్. ఓకేనా. కాంపోజిషన్ అనేది ఒక టైప్ అగ్రిగేషన్ అవుతుంది, వన్ ఆఫ్ ద టైప్ ఆఫ్ అగ్రిగేషన్. ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్, సో హియర్ ఆల్సో హోల్ పార్టిసిపేషన్ అండ్ partial participation will be there as it is aggregation. And last here 2 entities having the partial and whole participation coincidentally అర్థం ఏంటి? రైట్. ఇక్కడ కావాలని లేదు వాటి మధ్య రిలేషన్షిప్. ఓకేనా. ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో టెనెంట్స్ ఉన్నారు అనుకోండి, యు ఆర్ ద ఓనర్. ఓకేనా. సో అంటే జనరల్ చెప్తున్నారు, రైట్. సో ఫస్ట్ ఉన్న టెనెంట్స్ కాల్ చేశారు. ఓకేనా. సో వాళ్ళతో కాంటాక్ట్ మనకు అవసరం లేదు. సెకండ్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళతో కాంటాక్ట్ ఉంటుంది. ఓకేనా. లేదా బిల్, సో సమ్ పర్సన్ ఈజ్ కలెక్టింగ్ ద బిల్ అట్ హోమ్. ఓకేనా. కరెంట్ బిల్ కానీ ఒక పర్సన్ వచ్చేవాడు, ఎప్పటికీ వాడు ట్రాన్స్ఫర్లో వెళ్ళిపోయాడు. నెక్స్ట్ ఇంకొక పర్సన్ వస్తాడు కదా, వాడితో మనకు రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ వాడితో మనకు రిలేషన్షిప్ జనరల్ అయితే ఉండదు. విల్ కట్ ద రిలేషన్షిప్, ఎందుకంటే ఇక్కడ జరిగేది పేమెంట్ కాబట్టి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి వస్తాడు మళ్ళీ ఆఫ్టర్ 2 months. ఇప్పుడు ఫస్ట్ సెకండ్ ఈజ్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద రైట్ రిలేషన్షిప్. మళ్ళీ థర్డ్ వన్తో మనకి రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ కూడా ఇలాంటిదే. అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ రిలేషన్షిప్ విత్ ద న్యూస్ పేపర్ కోఇన్సిడెంటల్లీ, నాట్ ప్యూర్ రిలేషన్షిప్. సరే, ఇక్కడ అగ్రిగేషన్ని ఫీల్డ్ డైమండ్ చూపిస్తాం. ఓకే. సో కోఇన్సిడెంటల్ అగ్రిగేషన్ అంటే ఖచ్చితంగా ఉండే అగ్రిగేషన్ కాదు, కావాలని పెట్టింది అంటారు కదా. సో అట్లాంటి అగ్రిగేషన్ ఇది, లేదా అనుకోకుండా జరిగే అగ్రిగేషన్ ఇది. ఓకే, రైట్. సో ఇక్కడ వరకు ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ మోడల్ చెప్తున్నాను. ఓకే, సో ప్లీజ్ ఫినిష్ ఆఫ్ ఈఆర్ మోడల్ ఆల్ ద వీడియోస్ అండ్ దిస్ వీడియో. సో దీని తర్వాత ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ మనకు నార్మలైజేషన్, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. నార్మలైజేషన్లో డిపెండెన్సీ ఉంటాయి. ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ అండ్ బీసీఎన్ ఆఫ్ నార్మల్ ఫార్మ్స్ మనకు ఉన్నాయి.
ఒక్కోదానికి ఎగ్జాంపుల్ రాయాలి, రైట్. టుమారో విల్ డిస్కస్ ద టాపిక్, రైట్. సో క్వశ్చన్స్ ఏం పోస్ట్ చేయట్లేదు, క్వశ్చన్స్ డౌట్ ఉంటే పోస్ట్ చేయండి, వీడియో చూడండి, ఓకేనా, రైట్.